பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. அடுத்த ஸ்லோகம் 44 ரொம்பவும் அழகானது, ரொம்பவும் விசேஷமானது. ஸ்தோத்திரத்தின் பெயரான சௌந்தர்ய லகரி என்பது அதிலேதான் வருகிறது. அதிலும் கேசபாரத்தை பற்றியே வருகிறது. இங்கே ஸ்லோகம் 43 அது இருட்டை போக்கட்டும் துனோத்து துவாந்தம் என்றார். அங்கே அந்த கேசத்தையே இருட்டாக கல்பித்து கபரீபார திமிர என்கிறார். இங்கே சிகுர நிகுரும்பம் என்று சொன்ன குழற்கற்றையைத்தான் அங்கே கபரீபாரம் என்கிறார். இருட்டை இங்கே துவாந்தம் என்றார், அங்கே திமிரம் என்கிறார். தனோ துட்சேமம் நஸ்தவ பதன சௌந்தர்ய லகரி பரிபாக ஸ்ரோதகா சரணிரிவ சீமந்த சரணிஹி பகந்தி சிந்தூரம் பிரபல கபரி பாரதிமிர த்விஷாம் பிருந்தைஹி பந்தீகிருதமிவ நவீனார்க்க கிரணம். தனோது க்ஷேமம் நகா நகா க்ஷேமம் தனோது, நம் எல்லோருக்கும் க்ஷேமம் உண்டாக்கட்டும் என்று மங்களகரமாக ஆரம்பிக்கிறது. எது க்ஷேமத்தை உண்டாக்கட்டும்? சீமந்த சரணிகி, பகிடு என்கிற கோடு. சீமந்தம் என்றால் பகிடு, சரணி என்றால் வழி, பாதை, ரேகை, கோடு, பொழிவு, லகரி என்று பல அர்த்தம் இடத்துக்கு ஏற்க வரும். இங்கே பகிடு என்கிற கோடு அல்லது ரேகை. அம்பாளுடைய பகிடு எல்லோருக்கும் க்ஷேமத்தை உண்டு பண்ணட்டும். சீமந்தம் என்று கர்ப்பத்தில் இருக்கிற பிரஜைக்கு சம்ஸ்காரமாக கர்ப்பிணிக்கு ஒரு சடங்கு பண்ணுகிறோம். இதற்கு சரியான பெயர் சீமந்தோன்னயனம், சீமந்த உன்னயனம். உன்னயனம் என்றால் மேல்வாக்காக இழுத்து கொண்டு போவது. சீமந்தம் என்றால் பகிடு என்றேன். மந்திரபூர்வமாக கர்ப்பஸ்திரீயின் பகிட்டிலே கீழே இருந்து மேல்வாக்காக பன்றி முள்ளால் மெதுவாக கீறி கோடு இழுத்து கொண்டு போவதால் உள்ளே இருக்கிற பிண்டத்துக்கு நல்லது ஏற்படுகிறது. இதை பண்ணுவதுதான் சீமந்தோன்னயனம். வளைகாப்பு சீமந்தம் இரண்டும் கர்ப்ப காலத்தில் பண்ணுவது. வளையல் போடுவது அழகுக்கு மட்டுமில்லை, ஸ்திரீகள் கையில் அந்த நகை இருப்பதே அவர்களுக்கு ஒரு ரட்சையாக இருக்கிறது. ரட்சை என்று கருப்பு கயிறு சிவப்பு கயிறு கட்டிக்கொள்கிறோம். கங்கண தாரணம் என்று விவாகாதிகளில் கட்டுகிறோம். அது வெளி விஷயங்களிலிருந்து ரட்சிப்பது மட்டுமில்லை, நாம் எடுத்த காரியத்தில் நம்மையே உறுதிப்படுத்துகிற ரட்சையாகவும் இருக்கிறது. பண்ணியே தீருகிறதுன்னு கங்கணம் கட்டிண்டுட்டான் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா. சூத்திரம் கயிறு மட்டுமின்றி ஸ்திரீகளுக்கு வளையலே ரட்சைதான். ரட்சணம் என்ற வார்த்தைக்கு நேர் தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷனாக காப்பு என்றே வளையலுக்கு பேர் இருக்கிறது. இப்போது டிசைன் இல்லாமல் இருக்கிற வளையலுக்கு மட்டும் காப்பு என்ற பெயர் நின்றுவிட்டது. வளைகாப்பு என்பது ட்ரங்க் பெட்டி, கேட் வாசல் என்கிறது போலத்தான். வளைக்கே காப்பாற்றுகிற சக்தி இருக்கிறது என்பது மறந்துவிட்ட தற்காலத்தில் வளைகாப்பு என்று சொல்லும் போதாவது இந்த மகிமை நமக்கு தெரியும்படி இருக்கிறது. இது இருக்கட்டும். சீமந்தம் என்றால் வகிடு.
ஏன் அப்படி பேர்? சீமா என்றால் எல்லை. சீமை, தெலுங்கு சீமை, மலையாள சீமை என்கிறோமே, அது 4 எல்லைக்குள் இருக்கிற பிரதேசம் என்ற அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. இது சீமா தான். ரொம்ப தூரத்தில் நம்மை ஆண்டு கொண்டிருந்தவர்களின் தேசத்திற்கு, இங்கிலாந்துக்கு வெறுமே சீமை என்றே பெயர் வைத்து விட்டோம். அந்தம் என்றால் முடிவு. சீமா பிளஸ் அந்தம் ஈக்குவல் டு சீமந்தம். எல்லையின் முடிவாயிருப்பது சீமந்தம். நியாயமாக பார்த்தால் சீமா பிளஸ் அந்தம் ஈக்குவல் டு சீமாந்தம் தான். நெடில் குறுகி சீமந்தமாயிருக்கிறது. திருக்குறள் சொல்கிறபடி எவ்வுயிர்க்கும் செந்தன்மை பூண்ட அந்தணராக லோகத்திற்கெல்லாம் சிநேகிதராக இருந்த ஒரு ரிஷிக்கு விஸ்வமித்ரர் என்றுதான் பெயர் இருந்திருக்கணும். ஆனால் விஸ்வாமித்ரர், விஸ்வ பிளஸ் அமித்ரர், அதாவது லோகத்திற்கு சத்ருவாயிருப்பவர் என்று எதிரர்த்தத்தில் பெயர் வந்துவிட்டது. அங்கே குரில் நெடிலாயிருக்கிறது என்றால் சீமந்தத்தில் நெடில் குறிலாகி இருக்கிறது. இப்படி சில இலக்கண விலக்குகள். சீமந்தம் எந்த எல்லைக்கு முடிவு? ஒரு ஸ்திரீ ரூபத்தின் எல்லைக்குத்தான். இந்த 1 நூற்றாண்டாகத்தான் அது புருஷ ரூபத்திற்கும் எல்லையாகி இருக்கிறது. சிகை இருந்தவரை புருஷர்களுக்கு வகிடு ஏது? குழந்தை நாளில் வேணுமானால் வகிடெடுத்து பின்னி இருக்கலாம். ஒரு சரீரத்திற்கு 2 எல்லைகள் சிரசும் பாதமும் ஆகும். அதில் சிரஸ் என்கிற எல்லையிலும் சீமாவிலும் உச்சிக்குழி என்கிற பிரம்ம தந்திரமாகிய அந்தத்திற்கு கொண்டு போய் முடிப்பது வகிடுதான். அதனால் அதற்கு சீமந்தம் என்று பெயர். அல்லது தலை மயில்கால்கள் ஆரம்பிக்கும் இடத்திலிருந்து முடியும் இடம் வரை எல்லைக்கோடு போட்டார் போல 2ஆக பிரித்து பாகம் பண்ணியிருப்பதாலும் அந்த பெயர் வந்திருக்கலாம். மகாலட்சுமி 5 இடங்களில் நித்தியவாசம் பண்ணுகிறாள். விக்கிரகங்களிலே நாம் பிராணப்பிரதிஷ்டா மந்திரம் சொல்லித்தான் அவளை வரவழைத்து வசிக்க பண்ண வேண்டியிருக்கிறது. அப்படி இல்லாமல் அவளே இயற்கையாக நித்தியவாசம் செய்பவை இந்த 5. தாமரைப்பூ, யானை மஸ்தகம், முன்னம் தலை, பசுவின் பிருஷ்டபாகம், பில்வபத்திரத்தின் பின்புறம், சுமங்கலிகளின் சீமந்தம் என்பவையே இந்த 5. இவற்றிலே பசுவுக்கும் பில்வபத்திரத்திற்கும் பின்பக்கத்தில் தான் லக்ஷ்மியின் பொசிஷன். அழகுக்காக பசு முகத்தில் மஞ்சள் குங்குமம் இட்டாலும் கோபூஜை என்று செய்யும் போது பிருஷ்டத்தில் தான் செய்ய வேண்டும். அந்த பக்கத்தையே தொட்டு கண்ணில் ஒற்றிக்கொள்வதும், வில்வார்ச்சனை பண்ணும் போது அதன் பின்பக்க நரம்பு மூர்த்தியின் மீது படும்படியே போட வேண்டும். அந்த பக்கம்தான் லக்ஷ்மி வாசமாக இருப்பதால் வில்வப் பழத்திற்கு ஸ்ரீபலம் என்றே பெயர். மகாவிஷ்ணுவுக்கு பிரீத்தியான துளசியை லக்ஷ்மி வாசமாக சொல்லவில்லை. துளசியோடு அவள் சக்களத்தி சண்டைதான் போடுவாள் என்று கூட புராணங்களில் இருக்கிறது. ஸ்ரீ சுக்தத்திலேயே சிவப்பிரீத்தியான பில்வ சம்பந்தந்தான் லக்ஷ்மிக்கு காட்டியிருக்கிறது. லக்ஷ்மியின் தபசினால் தவ பலனாக பில்வ பலம் பழம் உண்டாச்சு என்றும், அது நம்முடைய அகத்திலும் புறத்திலும் உள்ள அலக்ஷ்மியை, மூதேவியை போக்கடிக்கணும் என்றும் அதில் மந்திரம் வருகிறது. 6வது மந்திரம். அது பழத்தின் விசேஷம். பத்திரத்தின் விசேஷம் அதன் பின்பக்க நரம்பிலேயே லக்ஷ்மி நித்தியவாசம் செய்கிறாள் என்பது. பில்வபத்திரத்திற்கு ரேகை மாதிரி சுமங்கலிகளுக்கு வகிடான சீமந்தம். அங்கே சாக்ஷாத் மகாலட்சுமி சகல சௌபாகிய ஸ்வரூபிணியான தாயார் வசிக்கிறாள் என்பதால் தான் அம்பாளுடைய சீமந்த சரணிக்கே வேறு எந்த அவயவத்திற்கும் தராத ஒரு பெருமையை ஆச்சாரியால் தந்திருக்கிறார். என்ன பெருமை என்றால் சௌந்தர்ய லகரி என்ற தலைப்பையே அந்த சீமந்தத்தோடு சம்பந்தப்படுத்தித்தான் கொடுத்திருக்கிறார். அவர்தான் அப்படி டைட்டில் போட்டிருக்கட்டும், பிற்பாடு வந்த யாரோதான் போட்டிருக்கட்டும், யாராயிருந்தாலும் இந்த ஸ்லோகத்திலேயே வருகிற சௌந்தர்ய லகரி என்ற வார்த்தையின் அழகையும் பொருத்தத்தையும் பார்த்துத்தானே அதையே முழு ஸ்தோத்திரத்திற்கும் டைட்டிலாக்கி இருக்க வேண்டும். சௌந்தர்ய லகரி என்றால்
அழகு பிரவாகம். அரூப பராசக்தி ஒரு அனுகிரக ஸ்வரூபம் எடுத்துக்கொண்ட போது அந்த அருள் வெள்ளத்தில் உண்டான அழகு அலைகள் என்று சொல்லி இருக்கிறேன். அருளால் உண்டான அழகு பெருக்காக அவளுடைய திவ்ய மங்கள விக்கிரகம் இருப்பதைத்தான் சௌந்தர்ய லகரி என்கிறார். அந்த வார்த்தையை சீமந்த சம்பந்தம் உள்ளதாகவே பிரயோகித்திருக்கிறார். அப்படியானால் அம்பாளுடைய சௌந்தர்ய லகரியை அந்த சீமந்தந்தான் பெருக்குகிறது என்று சொல்லி இருக்கிறாரா என்றால் இல்லை. அவ்வளவு தூரத்திற்கு போய்விடவில்லை. அவளுடைய திவ்யமான முகத்தில் இருந்துதான் அந்த லகரி பிரவகிப்பதாக சொல்லி இருக்கிறார். தவ பதன சௌந்தர்ய லகரி என்றே சொல்கிறார். அதுதான் பொருத்தம். ரூபம் முழுதும் சுந்தர வெள்ளம் என்றாலும் என்சான் உடம்புக்கு சிரசே பிரதானம் என்று நமக்கு ஒருத்தரை அடையாளம் காட்டுவது முகம்தான். நம்மை ஒருத்தர் பார்க்க வேண்டும் என்றால் பார்க்கிற கண், நம்மிடம் அவர் பேச வேண்டுமானால் பேசுகிற வாய், நாம் அவரிடம் ஒன்றை சொன்னால் அதை கேட்கிற காது, நாம் ஏதோ ஆகாராதிகள் கொடுத்தால் அதை சாப்பிடுகிற வாய், எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இதையெல்லாம் பண்ணுவிக்கும் மூளை, இத்தனையும் முகத்தில்தானே இருக்கிறது. அழகு விகாரமுந்தான் ரொம்ப தெரிவது கண், மூக்கு, வாய், பல், முகத்தின் போக்கு இவற்றில்தான். ஒருத்தர் அழகாயிருக்கார் என்றாலே முகம் அழகாயிருக்கிறது என்றுதான் அர்த்தம். கையழகு, காலழகு எல்லாம் பிந்தி வருகிறது தான். அம்பாளுடைய கட்டாட்சம், மந்தஹாசம், மதுர பாஷணம் எல்லாம் அவள் முகத்திலிருந்துதானே கிடைக்கும். இதனால்தான் அவள் முகத்திலிருந்தே அழகு பிரவாகம் பெருக்கிடுவதாக சொல்கிறார். தவ வதன சௌந்தர்ய லகரி. நமக்கு பரமானுகிரகத்தை, சகல க்ஷேமத்தையும் பண்ணுவது, நம்மை அனுகிரகிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே பரமாத்மா மாத்ரு ரூபத்தில் எடுத்துக்கொண்ட இந்த அழகு பிரவாகம்தான். தனோது க்ஷேமம் நஸ்தவ வதன சௌந்தர்ய லகரி பரிவாக ஸ்ரோதகா சரணிரிவ சீமந்த சரணிகி பகந்தி சிந்தூரம் பிரபலகபரி பாரதிமிர த்விஷாம் பிருந்தைஹி பந்தீகிருதமிவ நவீனார்க்க கிரணம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. சுப்பிரமணிய புஜகத்தில் ஆச்சாரியார் அவருடைய 5வது ஸ்லோகத்தில் இன்னைக்கு நாம நுழைய போறோம். இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆச்சாரியார் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டாக்க, எப்படி சமுத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய அலைகள் எல்லாம் அப்படியே லயமாய் இந்த சமுத்திரத்துக்குள்ளேயே போயிடுதோ, அதே மாதிரி இந்த செந்தில் ஆண்டவனை தரிசனம் செய்யக்கூடிய ஜனங்களுடைய எல்லா விதமான ஆபத்துக்களும் வியாதிகளும் அவனுடைய சன்னதியில் அடைஞ்ச உடனே நாசம் அடைந்து போயிடுறது. எப்படி அலைகளின் வரிசைகளை உபமானமா காமிச்சு அந்த அலைகள் எப்படி என்னதான் ஆட்டம் போட்டாலும் கடைசியில் சமுதிரத்துல லயிக்கிற மாதிரி அவனுடைய அடியார்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய எல்லா துன்பங்களையும் அப்படியே அவனுடைய பாதத்தை அடையும் போது எல்லாம் நாசம் அடைந்து விடுகின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்பேற்பட்ட அந்த சண்முகநாதனுடைய தன்னுடைய இதய கமலத்தில் வசிக்கக்கூடிய அந்த சுப்பிரமணிய மூர்த்தியை நான் எப்போதும் தியானம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். இது ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம். நாமளும் அந்த மாதிரி தியானம் பண்ணோம்னா நமக்கு வரக்கூடிய இடையூறுகள், நமக்கு வரக்கூடிய நோய்கள் எல்லாமே ரொம்ப அதி விரைவில் மாயமா மறைஞ்சு போயிடுங்கிறது ஆச்சாரியால் உறுதியிட்டு சொல்றார். இப்ப நம்ம ஸ்லோகத்தை பார்க்க போறோம். யதாப்தேஸ்தரங்கா லயம் யாந்தி துங்கா
ததைவாபதசந்நிதௌ சேவதாம் மே இதிவோர்மி பங்கி நிருணாம் தர்ஷயந்தம் சதா பாவயே ஹிருத் சரோஜே குஹம் தம். ஹிருத் சரோஜே குஹம் தம் சதா பாவயே. ஹிருத் சரோஜே என்னுடைய மனம்ங்கிற கூடிய தாமரையில சதா எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடிய குஹம் தம் தம் குஹம் அந்த குஹனை அந்த முருகனை பாவையே சதா பாவையே எப்பொழுதும் நான் பஜிக்கிறேன், தியானம் செய்கிறேன். அது மாதிரி ஹிருத் சரோஜே என்னுடைய குகைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குஹம் சரோஜே குஹம். சரோஜேன தாமரை போன்ற அந்த குஹம் சொன்னப்ப அந்த குகைன்னு சொல்லலாம். என் மன குகையில எப்பொழுதும் சதா வாசம் பண்ணக்கூடிய அந்த முருகனை நான் பாவையே. எப்பேற்பட்டவன் அவன் தெரியுமோ? ஏன் அவனை நான் தியானம் பண்றேன் எப்போன்னா, அவனை தியானம் பண்ணா என்ன நடக்கிறது, என்ன கிடைக்கிறது, என்ன பலன்கிறத அவர் ஆரம்பத்துல சொல்லிட்டு வர்றார். யதா அப்தேஸ் தரங்காக லயம் யாந்தி துங்கா. யதா எப்படி அலைகள் எல்லாம் தரங்காகன அலைகள், அந்த அலைகள் எல்லாம் துங்கா லயம் யாந்தி, அந்த கடலை எப்படி போய் அப்படியே அடைந்து அதிலேயே லயித்து விடுகிறதோ, அங்கிருந்து கிளம்புறது அப்படியே கரையை நோக்கி ரொம்ப ஆர்ப்பாட்டமா வருது, அப்படியே அடங்கி ஒடுங்கி போய் அந்த சமுதிரத்திலேயே அடங்கி போய் உள்ளேயே போயிடுறது இல்லையா? அது மாதிரி அலைகள் எப்படி ஓய்ந்து சமுத்திரத்தோடு கலந்து விடுகிறதோ ததா அப்படியே ததைவ ததாயேவ அதே மாதிரியே மே சந்நிதவ் சேவதாம் ஆபதா. மே என்னுடைய சந்நிதவ் சந்நிதியிலே சேவதாம் சேவிக்கின்ற சரணடைகின்ற அடியார்களுடைய ஆபதக அவருடைய கஷ்டங்கள், துக்கங்கள், வினை பயன்கள், நோய்கள், இடையூறுகள் இது எல்லாமே எப்படி அந்த அலைகள் சமுதிரத்துல லயமாறுதோ அது மாதிரி எல்லாம் லயித்து நான் அப்படியே அழிந்து விடுகின்றன. இது இந்த மாதிரி ஊர்மி பங்கி நிருணாம் தர்ஷயந்தம், இந்த அலைகளுடைய வரிசையை உபமானமாக காட்டிக்கொண்டு அந்த கரையிலே தானும் நின்று கொண்டு அந்த அலைகள் எப்படி சமுதிரத்தில் லயிக்கிறதோ அது போல என்னுடைய அடியார்கள தொழில்கள் எல்லாம் என்னுடைய பாதத்தை அடைந்தவுடனே அங்கேயே மாயமாக மறைந்து விடுகிறது. அப்படி தர்ஷயந்தம். அப்படி என்ன தர்ஷயந்தம்? ஜனங்களுக்கு அப்படி ஒரு மாதிரியா சொல்றாராம், அடியார்களுக்கெல்லாம் அப்படி காமிச்சு கொடுக்கிறாராம், சிம்பாலிக்கா காமிச்சு கொடுக்கிறாராம். அப்படிப்பட்ட குகம் அந்த முருகனை, எந்த முருகனை? ஹிருத் சரோஜே சதா பாவையே. ஹிருத் சரோஜே என்னுடைய மனத்தாமரையில் விளங்கக்கூடிய தம் குகம் அந்த முருகனை சதா பாவையே அப்படின்னு சொல்றார். இந்த முருகன் வலுவலியே அடியார்களுக்கு ஒரு குழு கொடுத்து, ஒரு கஷ்டம் இல்ல, எல்லா கஷ்டமும் மாயமா போயிடும், நீங்க அதனால என்ன பண்றீர்கள் அப்படின்னு சொன்னாக்க என்னுடைய பத தாமரை அடையுங்கோ, உங்க ஹிருதய தாமரையில என்ன வசிக்கும்படியாக பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சிம்பாலிக்கா சொல்றாராம். இதேதான் அபிராமி பட்டரும் ரொம்ப அழகா இதுல அந்தாதில சொல்றார். உடைத்தனை வஞ்ச பிறவியை உள்ளம் முருகும் அன்பு படைத்தனை பத்மபதயுகம் சூடும் பணி எனக்கே அடைத்தனை நெஞ்சத்தழுக்கையெல்லாம் நின் அருட்புனலால் துடைத்தனை சுந்தரி நின் அருள் ஏதென்று சொல்லுவதே. இத முன் ஸ்லோகத்திலே நம்ம அதை பார்த்தோம். ஆனா என்ன வினை பயன்கள் எல்லாம் உடைச்சா, பஞ்சப்பிரிவை உடைச்சான்றத இந்த 5வது ஸ்லோகமான சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துக்கு அதே பாணியில ஆசை கடலில் அகப்பட்டு அருளற்ற அந்தகன் கை பாசத்தில் அல்லற்படையிருந்தேனை நின் பாதமெனும் வாசக்கமலம் தலைமேல் வலிய வைத்தாண்டு கொண்ட நேசத்தை என் சொல்வேன் ஈஸ்வர் பாகத்து நேரிழையே. பரமசிவனாருடைய உடல்ல பாதியை கொண்டிருக்கக்கூடிய அம்பாளே ஆசைக்கடல் அகப்பட்டு அந்த அருளே இல்லாத கொடூரமான அந்த யம தர்மனுடைய பாசத்துல அல்லல் பட இருந்தேனே நானு. அப்பேற்பட்ட என்ன உன்னுடைய பாதம்கக்கூடிய கமலத்தை என்னுடைய தலைமையில நீயாவே வெளியவே வைத்து என்னை ஆண்டு கொண்டாயே, இந்த அன்பை நான் என்ன சொல்வேன்னு.
இப்ப அம்மா பண்ண பிள்ளை பண்ண மாட்டாரா? வலுவிலேயே அம்பாள் தன்னுடைய பாத கமலங்களை எல்லாம் அடியாருடைய தலையில வைத்து அவனுடைய யம பயத்தை போக்கி அந்த சம்சார சாகர கடல்ல மூழ்கக்கூடிய நிலையில இருந்தவாளெல்லாம் காப்பாற்ற கரை சேர்த்து தன்னுடைய பாதத்துல சேர்த்துக்கிற மாதிரி பிள்ளையும் என்ன பண்றார், அந்த அலைகள்லாம் எப்படி சமுத்திரத்துல லயிச்சு போறதோ அதே மாதிரியே பக்தாவுடைய கஷ்டங்கள், துக்கங்கள், துயரங்கள், இடையூறுகள், வினைகள், நோய்கள் எல்லாவற்றையும் தன் பாதத்தை அடைந்த உடனேயே அவைகளெல்லாம் மயமாக மறந்துவிடச் செய்கிறார் என்பதை ரொம்ப அழகா ஆச்சாரியாலும் சொல்ற. அதே லைன்ல அபிராமி பட்டரும் அபிராமி அந்தாதியில சொல்றார். ரெண்டு பேரும் எவ்வளவு ஒத்துமையா அம்மாவையும் பிள்ளையும் வர்ணனை பண்ணிக்கிறது பார்க்கும்போது அம்பாள் தான் சக்தி, சக்தி தான் சக்திதரன், சக்திதரன் தான் அம்பாள். அதனால ஷண்முகனை தொழுதாலும் பராசக்தியை தொழுதாலும் நமக்கு கண்டிப்பாக எல்லாவற்றையும் எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய சக்தியும் கிடைக்கும்னு சொல்லி நாமளும் நம்முடைய கஷ்டங்கள் எல்லாம் தீர்வதற்கு இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம அடிக்கடி சொல்லி பாராயணம் பண்ணலாம். யதாப்தேஸ்தரங்கா லயம் யாந்தி துங்கா ததைவா பத சந்நிதௌ சேவதாமி இதி ஊர்மி பங்கி நிருணாம் தர்ஷயந்தம் சதா பாவயே சரோஜி குஹந்தம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி மதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா நாம் எல்லோரும் நன்னா இருக்கணும், இந்த உலகம் நன்னா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே தான் நானவரதமும் அதையே ஒரு குறிக்கோளை வச்சுன்னு அதுக்காகவே வாழ்ந்த ஒரு தியாகி உத்தமர். அவர் ஜெகத்குரு அப்படிங்கிற அந்த ஸ்தானத்துக்கு ஏத்தாப்பில் ஒரு சத்குருவா மனுஷாளுக்கு எதெல்லாம் ஹிதமோ நல்லதோ அதையே சொல்லிட்டு உபதேசம் பண்ணியிருந்தா. அந்த உபதேசத்தை நமக்கு காதால வாங்கிக்கிறதுக்கே நமக்கு பெரிய பாக்கியம் இருக்கணும். அப்படி காதால வாங்கிட்டா மட்டும் போராது, அதை ஒரு நடைமுறைப்படுத்தணும். நடைமுறைப்படுத்தினாதான் நம்மளோட வாழ்க்கை பூர்ணமாகும், அந்த பலனை அடையலாம். அரசாங்கத்தில் சமஸ்கிருத லாங்குவேஜை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பெரியவா அந்த சமஸ்கிருத லாங்குவேஜ் இருந்தால்தான் நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். நமது பாரம்பரியத்துக்கு, நமது கலாச்சாரத்துக்கு முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் நம்மளால் கிரகிச்சிக்க முடியும். அப்படிங்கிறதுனால தான் ஓரியன்டல் ஸ்கூல் அப்படின்னு ஆரம்பிக்க சொன்னாங்கிறத பார்த்தோம். அந்த ஓரியன்டல் ஸ்கூல் இன்னைக்கு பல இடங்களில் நடந்துன்னு இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் காரணம் 1966 வருஷ வாக்கில் பெரியவா அதை ஆரம்பித்து வச்சது தான். அப்படி இருக்கிறதே ஒரு சமஸ்கிருத ஆசிரியராக இருந்த ராமகிருஷ்ண தீட்சிதர் ஒரு ஹையர் கிளாஸ்க்கு எடுத்திருந்தவர் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறதே தயங்கிறதே பெரியவா உபதேசம் பண்ணி குழந்தைகளா இருக்கிறது தான் பெரிய பாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி அவரை போய் அந்த உத்தியோகத்தில் இருக்க சொல்லி அதனால அவர் என்ன பலன்லாம் அடைஞ்சாருங்கிறதையும் பார்த்தோம். பெரியவாளோட உபதேசம் எல்லாமே நமக்கு நல்லது தான், பெரிய ஒரு ஞான மோட்சத்தை கொடுக்கறதுக்கு தான் அப்படிங்கிறதுக்கு பல நிகழ்ச்சிகளை சொல்லலாம். ஏன் நம்மள மாதிரி சாதாரண ஆட்கள் தான் இல்லை, பெரிய அறிஞர்கள் எல்லாமும் பெரியவாள்கிட்ட ஞானம் வேணும், பக்தி வேணும், மோட்சம் வேணும் அப்படின்னா பெரியவாள்கிட்ட யாச்சகம் பண்ணி பெரியவா அதுக்கு அனுகிரகம் பண்ணிக்கிறத பார்க்குறோம். குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா ராஜாஜி எப்படி மூதறிஞர் அப்படின்னு பட்டம் பெற்றவர், அவரோட மேதாவிலாசத்துக்கு உலக பிரசித்தமாக இருக்குது. அப்படி சாணக்கியர் மாதிரி அப்படி ஒரு புத்தி தீட்சணியம் அரசியலில் அப்படி கொடிகட்டி பிறந்தவர். அப்படி இருந்த ராஜாஜி பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கிறது. பெரியவாள்கிட்ட கேட்டது என்ன தெரியுமோ, எனக்கு ஞானம் வரணும், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும், வழி சொல்லணும்னு. பெரியவா உடனே சர்ப்ரைஸாக சிரிச்சுட்டே கிட்டா, என்ன உங்களுக்கா, உங்களை பெரிய மேதைன்னு எல்லாரும் சொல்கிறாளே அப்படின்னு. பெரிய மகா மேதை அப்படின்னு சொல்கிறா, உங்களுக்கு ஞானம் வரத்துக்கு நான் தானே வழி சொல்லணுமா அப்படின்னா, அதுக்கு ராஜாஜி சொன்னார், ஆமாம் எல்லாரும் சொல்கிறா, அந்த அவ சொல்றதெல்லாம் எங்க மடத்துக்கு வெளியிலன்னு. அவரோட வினயத்தை பாருங்க. அவர் உடனே சொன்ன பதில், அறிஞர்னு சொல்லலாம், மேதைன்னு சொல்லலாம், அதெல்லாம் எங்கன்னர் இந்த மடத்துக்கு உள்ளுக்குள்ள வரத்துக்கு முன்னால தான், மடத்துக்கு வெளியில தான் அந்த பேர்லாம் வாங்கலாம். இங்க வந்தாச்சுன்னா இங்க ஒரே அறிஞர், ஒரே மேதை, ஒரே சர்வஜன் பெரியவா தான்.
பெரியவா சந்நிதிக்கு முன்னால வேற எது எடுபடும்? வேற எந்த அறிஞர் இருக்க முடியும்? அறிஞர்களுக்கெல்லாம் அறிஞர் அது. சூரியனுக்கு முன்னால எவ்வளவு எத்தனை வாட் 1000 வாட் பல்போ இல்லை எத்தனை பெருசா இருந்தாலும் பிரகாசமான பல்பை வச்சாலும் எடுபடுமோ? எடுபடாது. தோடக அஷ்டகத்துல தோடகாச்சாரியர் உலகத்துல எத்தனையோ மகான்கள் இருக்கா, பிரகாசிச்சுட்டு இருக்கா, வைரம் மாதிரி நட்சத்திரம் மாதிரி பிரகாசிச்சுட்டு இருக்கா. எப்ப தெரியுமா அவள்லாம் அந்த பிரகாசத்தோட இருக்கா அப்படின்னா, ஏ சங்கரா, சூரியனான நீ, ஒரு ஞான சூரியனான நீ உதயமாறத்துக்கு முன்னால அவள்லாம் பிரகாசிச்சுட்டா அப்படின்னு. அதாவது சூரியன் ராத்திரி பார்த்தேன்னாக்க ஆகாசத்துல வைரம் மாதிரி ஜொலிச்சுன்னு நட்சத்திரங்கள்லாம் இருக்கு. அந்த வைரம் மாதிரி ஜொலிக்கிற அந்த நட்சத்திரத்தோட அந்த ஒளியெல்லாம் நாம எப்ப பார்க்கலாம்? ராத்திரியில இருட்டுல தான் பார்க்கலாம். அதே ஒரு காரங்காலத்தால சூரியன் உதிக்க போறது அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னு இந்த அருணோதயமானோடனே இந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் இருக்கிற இடம் தெரியல. இந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் எங்கேயும் ஓடி ஒளிஞ்சுக்கல, அதோட இந்த ஒளியெல்லாம் ஒன்றும் குறையல, அது இருக்கிறபடி தான் இருக்கு. அதை விட எல்லா ஒளியும் அடிக்கிறாப்புல பிரகாசமா ஒரே ஒரு சூரியன் வந்தோடனே இப்படி கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள்லாம் தெரியாது போய்டுறது. அதை போலதான் அப்படின்னு தோடகாச்சாரியால் சங்கராச்சாரியால் சொல்றாப்புல தான் இங்கேயும் யாராயிருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட மகாமேதைகளாயிருந்தாலும் அவ எல்லாருமே பெரியவா சன்னதிக்கு வந்துட்டாக்க அவளோட மேதாவிலாசம்லாம் இருக்கிற இடம் தெரியாது. பெரியவாளோட மேதாவிலாசம் அப்படி ஞான சூரியன் மாதிரி இருக்கும். இதைத்தான் இங்கே ராஜாஜி அவர்களும் சொன்னார். அறிஞர்களெல்லாம் பேர் வாங்கலாம், அதெல்லாம் இந்த மடத்துக்குள்ள வரத்துக்கு முன்னால பெரியவாளுக்கு பின்னால தான் அதெல்லாம் வாங்க முடியும், பெரியவாளுக்கு முன்னால அவாதான் அப்படின்னு சொல்ல உடனே பெரியவா என்ன தெரியுமா சொன்னா, அவர் கேட்டார் இல்லையோ ஞானம் வரணும் ஏதானு சொல்லுங்கோ உபதேசம் பண்ணும்னு. பெரியவா உடனே சொல்றா, ஆத்திச்சூடி கொன்றைவேந்தன் படின்னா. இந்த ஆத்திச்சூடி கொன்றைவேந்தன் முதல்லையே பார்த்தோம், அறம் செய்ய விரும்பு 60 சினம் இது மாதிரிலாம் இந்த ஆத்திச்சூடி கொன்றைவேந்தன்லாம் எங்க ஸ்கூல்ல படிப்போம்? எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல்ல 1ஆம் கிளாஸ்ல படிப்போம். 1ஆம் கிளாஸ்ல படிக்கிற பாடத்தை பெரியவா என்ன சொல்ற, ஒரு மூதறிஞருக்கு அட்வைஸ் பண்றா. மூதறிஞர்னு பேர் பெற்றவர், பெரிய மகாமேதைன்னு பேர் பெற்றவருக்கு பெரியவா ஞான வரத்துக்கு எதை உபதேசம் பண்ணார்? ஆத்திச்சூடி கொன்றைவேந்தன் படி அப்படின்னு. அவர் நிஜமாவே சந்தோஷப்பட்ட, சர்ப்ரைஸா இருந்தது. நாம ஏதோ எலிமெண்டரி ஸ்கூல்ல ஏதோ சாதாரண பாடம்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம், அதுக்குள்ளே எவ்வளவு விஷயம் இருக்குன்னு இப்போ இது மாதிரி ஒரு மகான் சொன்னா தானே தெரியும். அது ஏன் அப்படி படிக்க சொன்னார்? அதை படிக்க 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 அதுக்குள்ள நமக்கு வாழ்க்கைக்கு வேணுங்க என்ன வேணுமோ நாம மேல வரத்துக்கு நமக்கு தெளியறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கோ அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை ரொம்ப எளிமையா சொல்லியிருக்கா. எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ரொம்ப சர்வசாதாரணமா சொல்லிட்டாக்க இல்ல சுலபமா கிடைச்சுடுத்துனா அதோட வேல்யூ நமக்கு அவ்வளவா தெரிய மாட்டேங்குது. அதோட வேல்யூ நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு தானே ஒரு குருவன் இருக்கு. அதுதான் ஆச்சரியம். ஒரு பெரிய மூதறிஞர்னு சொல்லக்கூடிய ராஜாஜிக்கு பெரியவா ஞானம் வரத்துக்கு என்ன சொன்னா அப்படின்னர், அரிச்சவடியில படிக்க வேண்டிய பாடத்தை சொன்னா ஆத்திச்சூடி கொன்றைவேந்தன் அப்படின்னு. இது ஏதோ அவருக்கு தான் சொன்னதுன்னு இல்லை, நாம எல்லாருக்குமே இது பெரிய ஒரு விஷயம்தான். இப்படி குழந்தைகளுக்கு குழந்தைகளா நம்மளை வச்சு வச்சுதான் அவளும் பார்த்துருக்கா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா எதை சொல்றாளோ அதை கேட்கணும் அப்படின்னும். அதை கேட்டோம்னா நமக்கு பரம ஸ்ரேயஸ். நம்மளால கேட்க முடிஞ்சதை தான் அவளும் சொல்லுவா, நம்மளால நடக்க முடிஞ்சதை தான் அவளும் சொல்லுவா. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ராமநாதன் ஒரு பக்தர், அவர் கோர்ட்டில் உத்தியோகமாக இருந்தார், ஹெட் கிளர்க்காக இருந்தார். அவர்கிட்ட பெரியவா ஒரு நாளைக்கு கேட்டா, அவர் செங்கல்பட்டில் கோர்ட்டில் ஹெட் கிளர்க்காக இருந்தார். அடிக்கடி பெரியவா தரிசனத்துக்கெல்லாம் வருவார். பெரியவா அவர்கிட்ட கேட்டா, கூட்டத்திலே இவர் பாட்டுக்கு நின்றுட்டு இருக்கார், ரொம்ப கூட்டமாக இருந்தது, இவர் ஓரமாக நின்று தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கார். பெரியவா சிரஸ்தாரை கூப்பிடு அப்படின்னு கூட இருந்தவாள்கிட்ட சொல்லியிருக்கா. அவள் அங்கேருந்து கத்தினா, வந்திருக்குவா சிரஸ்தார் யார் வந்திருக்கா, சிரஸ்தார் யார் வந்திருக்கா அப்படின்னு. அந்த கோர்ட்டில் இருக்கிற சிரஸ்தார் அப்படின்னு ஒரு உத்தியோகம், சிரஸ்தார் வந்திருக்கா சிரஸ்தார் வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் ஒருத்தருமே ஒன்றும் பதில் சொல்லலை. அப்புறம் தான் இந்த கோர்ட்டில் உத்தியோகம் இருந்ததுனால இந்த ராமநாதனுக்கு தெரியும் சிரஸ்தார்னா என்ன அப்படின்ட்டு. இவர் என்ன பண்ணினார், சிரஸ்தார் இங்கே யாரும் இல்லை, ஹெட் கிளார்க் தான் இருக்கேன் வேணாம் அப்படின்னு சொன்னார். இவர் ஹெட் கிளார்க்கான இருக்கார், சிரஸ்தாரில் ஹெட் கிளார்க் இருக்கேன் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா கூப்பிட்டா, கிட்டக்க கூப்பிட்டா, ஏன் நீ சிரஸ்தார் ஆக முடியாதா அப்படின்னா. அவர் சொன்னார், ஆக முடியாது அப்படின்னு. எப்படி சொல்ற, உறுதியா அப்படின்னு. இல்லை உறுதியாக சொல்கிறேன்னா, நான் வெறும் எஸ்எஸ்எல்சி தான் படிச்சிருக்கேன், அதுக்கு முதல்ல எனக்கு எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் போராது, அந்த தகுதி இல்லை. பல பேர் கோர்ட்டில்
பிஏ பிஎல் எம்ஏ பிஎல்லாம் படிச்சவாள்லாம் இருக்கா. அது மாதிரி ஆளுக்கெல்லாம் தான் அந்த பதவி கிடைக்கும். மேலும் எனக்கு இப்போ எங்க கோர்ட்ல இருக்கிற நீதிபதி அந்த சிரஸ்தார் பதவிக்கு என்னை நிச்சயம் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டார், அதனால எனக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு பெரியவா சிரிச்சுண்டே கையை தூக்கினா அனுகிரகம் பண்ணா. அந்த பேச்சை விட்டுட்டா விட்டுட்டா. இவர் வந்துட்டார். இவர் வந்து அப்புறம் செங்கல்பட்டுக்கு இவர் வீட்டுக்கு போய் ஆஃபீஸ்க்கு போயின்னு இருக்கார். சில நாட்கள்லேயே இந்த ஹைகோர்ட்லேருந்து மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்லேருந்து இந்த செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டுக்கு இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வந்தா. அதுக்கு ஒரு டீம் வந்தது. அவள் வந்து இந்த டீம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதே பார்த்துட்டு இந்த ராமநாதனோட வேலையும் அவரோட அந்த சின்சியராக ஒர்க் பண்ணுறது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவள் என்ன பண்ணினா ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுக்கு ரகசியமாக ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்தா. என்னன்னா, செங்கல்பட்டு கோர்ட்டில் சிரஸ்தாரா இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப சரியான பொருத்தமான ஆளு இந்த ராமநாதன் தான் அப்படின்னு சொல்லி அவ ரிப்போர்ட் எழுதிட்டா. அந்த ரிப்போர்ட்டை வச்சுட்டு என்ன பண்ணினார், கவர்மெண்ட்லேருந்து ஆர்டர் வந்துடுத்து. இந்த ராமநாதனை சிரஸ்தாரா ப்ரமோட் பண்ணி லெட்டர் வந்துடுத்து. இந்த லெட்டர் வந்ததை பார்த்தோன்னு தான் இந்த ராமநாதனுக்கு தூக்கி அறிப்பட்டுது. அன்னைக்கு என்னமோ அத்தனை கூட்டத்துக்கு நடுப்புற பெரியவா, ஏன் என்ன நீ சிரஸ்தார் ஆக முடியாதா அப்படின்லாம் கேட்டா, நாம என்னமோ சர்வசாதாரணமா அதுக்கு உண்டான காரணங்கள்லாம் சொல்லியிருந்தோம். ஆனா பெரியவா நம்மளை இப்படி சிரஸ்தாரா ஆக்குறதுன்னு அவ தீர்மானம் பண்ணிட்டா போல இருக்கு. அதுக்கு ஒரு நாடகம் மாதிரி தான் இப்படி நம்மள்ட்ட கேட்டிருக்கா. எடுத்தோடனே சிரஸ்தார்னு கூப்பிட்டுருக்கா அப்படின்னு அவருக்கு பரம சந்தோஷம். அவர் துளிக்கூட எதிர்பார்க்காதாச்சே, கற்பனையில கூட நினைச்சு பார்க்காது ஒரு திடீர்னு ஒரு சிரஸ்தார்ங்கிற பதவி வந்துடுத்து. உடனே இந்த அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர்லாம் வாங்கிட்டார். பெரியவாள்கிட்ட திரும்பி தரிசனத்துக்கு வந்தார். தரிசனத்துக்கு வந்தோன்னு பெரியவா அப்படின்னு தலைக்கு மேலே கையை கூப்பிட்டா. அதாவது சிரஸ்க்கு மேலே சிரஸ்தார் அபிநயம் பண்ணி காமிச்சு உடனே சிரிச்சினேஸ்வரா, இப்போ நான் சிரஸ்தாரும் உன்னை கூப்பிடலாமா அப்படிங்கிற. ஏன்னா முதல்ல கூப்பிட்றதே இவர் என்ன சொன்னார், இங்கே சிரஸ்தார் யாரும் இல்லை, ஹெட் கிளார்க் தான் இருக்கான்னு சொன்னார். இப்போ ஹெட் கிளார்க்கை சிரஸ்தாரா ஆக்கியாச்சு. இப்போ சிரஸ்தாரா வந்திருக்கார். இப்போ நான் சிரஸ்தார்னு சொல்லலாமா அப்படின்னு அவர் இந்த ராமநாதன் தான் சொல்லுவார். அவ என்னதான் சொல்லலாம், என்ன வேணாலும் சொல்லலாம், யாரை வேணா எப்படி வேணா ஆக்க முடியும் அப்படின்னா, அண்டச்சராச்சரத்தையும் சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் அப்படின்னு இத்தனை பஞ்சகிருத்தியம் எல்லாம் பண்ற பராசக்தியான அவளுக்கு இது மாதிரி ஒரு லீலையெல்லாம் பண்றது தானே பெரிய காரியம். எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு, அவ ஏதோ சொல்றதை ஏன் சிரஸ்தாரா ஆக முடியாதா, உன்னை கூப்பிடப்படாதா அப்படின்னு கேட்டா, நாம ஏதோ இவருக்கு பாவம் என்ன நிர்வாகம் தெரிய போறது, என்ன தெரிய போறது, எது தெரிய போறது அப்படின்னு நம்ம சர்வசாதாரணமா நினைச்சுப்போம். ஆனா அது எவ்வளவு பரம சத்தியமா ஆயிடுறது அப்படிங்கிறது பிற்காலத்துல நடந்தப்புறம் தான் தெரியும். அதே போலதான் டிவி சுவாமிநாதன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவர் ஆல் இண்டியா ரேடியோல உத்தியோகமா இருந்தார். மயிலாப்பூர்ல சம்ஸ்கிருத காலேஜில் பிரிவா இருக்கிறது, நித்தியம் தரிசனத்துக்கெல்லாம் வருவார். ஒரு நாளைக்கு கலெக்டர் ஆவர் அப்படின்னு கேட்டார். அவர் எப்பொழுதும் சுவாமிநாதன் அண்ணா தெரியும், ஒரு ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் ஒரு உத்தியோகத்தில் சாதாரண உத்தியோகத்தில் இருக்க எல்லாம் தெரியும். ஆனால் பெரியவா கலெக்டராக அப்படின்னா கூட இருக்கிற சொன்னா இல்லை அவர் கலெக்டர் இல்லை அப்படின்னா, இவரும் சொன்ன நான் கலெக்டர் இல்லை அப்படின்னு. ஏன் கலெக்டர் ஆக முடியாதான்னார். இது ஆக முடியாது அதோட சொல்லியாச்சு விட்டாச்சு. இவர் வீட்டுக்கு வந்துட்டு இந்த சுவாமிநாதனுக்கு ஒரே குழப்பம். நம்மளையும் நன்னா தெரியும், இதான முன்ன பின்ன தெரியாதவனா இருந்தாலும் பெரியவா கேட்டாள்லாம் நியாயம்னு வச்சுக்கலாம். நாமளும் யாருன்னு தெரியும், நம்ம பேரு ஊரு கொலங்கோத்திரம் சர்வமும் தெரியும், நம்ம எங்க உத்தியோகமா இருக்கோன்னு தெரியும், தினம் வந்துட்டு இருக்கோன்னு தெரியும். அப்படி இருக்கிறது இன்னைக்குன்னு திடீர்னு அவர் கலெக்டரான்னு கேட்பானே அப்படின்னு நினைச்சுன்னு யோஜனை பண்ணிகிட்டே இருந்தார். அப்புறம் மறுநாளைக்கு பேப்பரை எடுத்து பார்க்கறது, அதில் ஒரு விளம்பரம் வந்துருந்தது. அதில் ஒரு நியூஸ் என்னன்னா, ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு வயசு வரம்ப உயர்த்தி இருக்கிறதா அதில் ஒரு விஷயம் வந்துருந்தது. இதை பார்த்தோன்னே இந்த சுவாமிநாதனுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. ஆச்சரியத்தோடு இல்லை, ஆசையாகவும் இருந்தது. என்னென்னா, இந்த சுவாமிநாதனுக்கு ரொம்ப நாளாகவே உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஆசை, ஒரு ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதி கலெக்டர் ஆகணும்னு. ஆனால் அவருக்கு அதை எழுதுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாத போயிடுது. காரணம், இவருக்கு ஏஜ் அந்த லிமிட் தாண்டி விட்டதுனால எழுத முடியல அப்படிங்கிறதுனாலேயே அந்த தாபத்தில் இருந்திருந்தார். இப்போ பார்த்தா திடீர்னு இது மாதிரி ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் நிறையா வேண்டிருக்கு, அதனால அதுக்கு வயசு வரம்ப உயர்த்திருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னே, இந்த வயசு வரம்ப உயர்த்தினோடனே இவருக்கு அதுக்கு உண்டான எலிஜிபிலிட்டி வந்துடுத்து. உடனே பார்த்தார், நேற்றுக்கு ஏதோ பெரியவா இவன் கலெக்டரான்னு கேட்டா, இன்னைக்கு என்னமோ சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு பெரிய அதிசயமா அரசாங்கத்திலையும் இந்த ஏஜை ரிலாக்ஸ் பண்ணியிருக்கா. அதனால நம்ம வேணா இப்போ அப்ளை பண்ணி பரீட்சை எழுதினாக்க ஆயிடலாமோ, பெரியவா வாக்கு பலிக்கலாமே
அப்படின்னு ஒரு ஆசையாக இருந்தது. இருந்தாலும் ஒரு தயக்கம், என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அப்படி இருக்கிறதே மறுநாளைக்கு தரிசனத்துக்கு வந்துட்டு டெல்லியில இருந்த ஒரு பெரிய ஆஃபீஸர், அரசாங்கத்தில் இருந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஒருத்தர் அவர் வந்திருக்கு. அவரோட பெரியவா பேசிட்டு இருக்கிறதே என்ன பண்ணா, இந்த பக்கத்தில் சுவாமிநாதனை காமிச்சு, இவன் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதணும், அதுக்குள்ளே இந்த சுவாமிநாதன் என்ன பண்ணார், அப்ளிகேஷனையும் வாங்கிவிட்டார், ஆனால் ஃபில்அப் பண்ணி அனுப்பலை, யோஜனையில் இருக்குது, தயக்கத்தில் இருக்குது. இவன் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸருக்கு எக்ஸாம் எழுதணும், நீ ஒன்று பண்ணு, அவனோட அப்ளிகேஷனை வாங்கிட்டு போய் ஃபில்அப் பண்ணி நீ டெல்லியில் பொறுத்து நேராக கொடுத்துரு. ஏன்னா இவன் போஸ்ட்லெஸில் அனுப்புறதா இருந்தால் அதுக்கு டேட்டு பாராயிடும், அதனால் நீ கையில் கொடுத்துரு அப்படின்னு. உடனே அவர் என்ன பண்ணினார், இந்த ராமச்சந்திரையர் இவர்கிட்டேருந்து சுவாமிநாதன்ட்டேருந்து அப்ளிகேஷனை வாங்கிட்டார், நேராக டெல்லிக்கு பண்ண கொடுத்த. இவருக்கு எக்ஸாமுக்கு ஹால் டிக்கெட்டும் வந்துடுத்து. சுவாமிநாதன் எக்ஸாம் எழுதின, கிட்டத்தட்ட 10,000 பேர் எழுதின அந்த எக்ஸாமில் 1000 பேர் செலக்ட் ஆனா, பாஸ் பண்ணினா, அந்த 1000ல் ஒருவனா இந்த சுவாமிநாதனும் ஆயிட்டார். இப்போ நிஜமாவே ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணிட்டார், ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆயிட்டார். இப்போ பெரியவாள்கிட்ட வந்து பெரியவா சொல்றா, இப்போ நீ ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் தானே, நான் நீ கலெக்டர் தானே அப்படின்னு. அந்த சுவாமிநாதன் எங்கேயோ ஒரு ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் சாதாரண ஒரு குமாஸ்தா உத்தியோகம் பார்த்துன்னு திடுதுப்புன்னு என்னமோ வாழ்க்கை என்னமோ சடனாக எப்படியோ யூ டர்ன் அடிச்சாப்புல திரும்பி ஒரு கலெக்டராக, அதுக்கப்புறம் பின்னால் பெரிய பதவியில் கலெக்டராகலாம் இருந்து ரொம்ப சௌக்கியமாக இருந்து அவர் வாழ்க்கை பூர்த்தியாச்சு. இது எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, பெரியவா அதோ சொல்கிறதெல்லாம் சர்வசாதாரணமாக சொல்கிறாப்புல இருக்கும், அது அத்தனையும் நடக்கிறதான் அவள் சொல்கிறா. அவள் வாயில் வந்துடுத்துனா அது அப்புறம் நடக்காத இருக்க முடியாது, மீற முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சியாக இருக்குது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா அந்த குழந்தைகளா இருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம்னு சொன்னால், ராமகிருஷ்ண தீட்சிதருக்கு தான் சொன்னால், குழந்தைகளாக இருந்து அரிச்சுவடி சொல்லி கொடுக்கறது பெரிய பாக்கியம் அப்படின்னு சொன்னால். ஆனால் பெரியவாளுக்கு எப்படி இருந்தது, அவா மனசு எப்படி இருந்ததுன்னு, அந்த குழந்தைகளை பார்த்தா அவ்வளவு சந்தோஷம். எந்த குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி, குழந்தைகள் வந்துடுத்துனா குழந்தைகளுக்கு ஏத்தாப்பில் பெரியவாளும் இருப்பா. விழுப்புரத்துக்கிட்டே எல்லிஸ் நகர் அப்படிங்கிற இடத்துல பெரியவா கேம்ப்பு. ஒரு சனி பிரதோஷம், அந்த விழுப்புரத்துக்கு பக்கத்தில் வளவனூர் அப்படின்னு இருக்கு. அங்கே இருந்த கேவி கிருஷ்ணசுவாமி ஐயர் அப்படிங்கிறவர், அதே அங்கே இன்னொரு குடும்பம் இருந்தது, பரணிமணி அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த பரணிமணி, அந்த பரணிமணியோட அக்கா இந்த கேவிகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணசுவாமி ஐயர், இந்த பரணிமணியோட அக்காவோட புள்ள வித்யாசங்கர் அப்படின்னு. அந்த பையன் வித்யாசங்கர் சின்ன பையன், 3வது நம்ம படிக்கிற குழந்தை. இவா எல்லாரும் ஆச்சுன்னு பிரதோஷ தரிசனத்துக்கு இருந்தால் பிரதோஷ பூஜையெல்லாம் முடிஞ்சது. அந்த கேவிகே வளவனூரில் முத்ராதிகாரியாக இருந்தார், அவர்கிட்ட பெரியவா பேசியிருந்தா. எல்லாம் குஷலெல்லாம் விசாரிச்சுட்டு, ஏகாதசி புராணம்லாம் நன்னா நடந்திருக்கா, அது இது எல்லா விஷயத்தையும் விசாரிச்சுட்டு பேசிகிட்டே இருக்கிறதே இந்த வாண்டு இருக்கானே வித்யாசங்கர், அவன் என்ன பண்ணினா பெரியவாள்கிட்ட, மடத்தில் யானை இருக்குது, பசுமாடு இருக்குது, ஒட்டகம் இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது இல்லையா, இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் தானே அட்ராக்ஷன். அதை பார்த்துட்டு இந்த குழந்தைக்கு என்னமோ தெரில, இந்த பசுமாட்டை பார்த்தோன்னா மாடை பார்த்தா மாடு வேணும்னு தோணித்து. நீ இந்த கேவிக்கெல்லாம் பெரியவா பேசிட்டு இருக்கிறதே இந்த வித்யாசங்கர் பெரியவாள்கிட்ட, தாத்தா தாத்தா நீ வச்சுருக்கிற மாடை எனக்கு தருவியா, கொடுக்குறியா அப்படின்னு கேட்டான். கூட இருந்தவள்லாம் அம்மா மாமா எல்லாரும் குழந்தை இல்லை அப்படிலாம் பெரியவாள்கிட்ட பேசக்கூடாது அப்படின்னு கண்ட்ரோல் பண்ணுறா. அது குழந்தைகளுக்கு என்ன தெரியும், யதார்த்தமாக கேட்டுது. உடனே பெரியவாளும், அப்படியா உனக்கு மாடு வேணுமா அப்படின்னுட்டு, நான் மாடு தரேன் ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் அப்படின்னா. சரி அப்படின்னா. நீ இப்போ என்ன கிளாஸ் படிக்கிற அப்படின்னா, நான் 3வது படிக்கிறேன் அப்படின்னு. அப்படியா, ஒன்று பண்ணு, நீ 5வது படிச்சுட்டு வா, அப்போ நான் உனக்கு மாடு தரேன் அப்படின்னா. கூட இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் ஒரே சங்கோஜமாக இருக்குது. என்ன இந்த குழந்தை இப்படி 2 கிட்டானா போய் பெரியவாள்கிட்ட கேட்குறது, பெரியவாளும் இந்த குழந்தைக்கு சமமாக பேசின்னு இருக்காளே அப்படின்னு. உடனே அந்த பையன்கிட்ட என்ன சொன்னா, நீ இப்போ 3வது படிக்கிறியா, 5வது படிச்சுட்டு வா, நான் உனக்கு மாடு தரேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த புள்ள பெரியவாள்கிட்ட கேட்குறது, அப்படியா ப்ராமிஸா அப்படின்னுது. எல்லாருக்கும் தூக்கி ஏறிப்பட்டு, என்ன பெரியவாள்கிட்ட போய் சத்திய பிரமாணம் கேட்குறது. நீ பெரியவா சிரிச்சுட்டே, நான் வார்த்தை மாற மாட்டேன்ப்பா, சொன்னது தான், நீ 5வது படிச்சுட்டு வா, கட்டாயம் உனக்கு மாடு தரேன் அப்படின்னா பிரசாதத்தை கொடுத்தா அனுப்பிச்சுட்டா. இது போயிடுத்து.
இந்த அம்மா எல்லாம் வரத்தே சொல்லிகிட்டே வர குழந்தைகிட்ட, அப்படி எல்லாம் போய் பெரியவாள்கிட்ட பேசக்கூடாது, மரியாதை இருக்கு, அதெல்லாம் குழந்தைக்கு சொன்னா என்ன குழந்தைகளுக்கு என்ன தெரியும் சீரியஸா, ஏதோ கேட்டுருந்தும் நடந்துட்டும் பெரியவாளும் பதில் சொல்லிட்டா வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் 3 வருஷம் கடந்தது. இன்னொரு இடத்துல பெரியவா கேம்பில் இருக்கிறது, இவ தரிசனத்துக்கு போனா. தரிசனத்துக்கு போனோடனே இந்த குழந்தை என்ன பண்ணிட்டு விடாத கேட்டுது, தாத்தா நீ மாடு வாங்கி தரேன், நீ எனக்கு இப்ப கொடுப்பியா மாடு அப்படின்னு. உடனே பெரியவா கேட்டா, அப்படியா, ஓ உனக்கு மாடு தரேன்னு சொன்னேன்னா சரி, நான் என்ன கண்டிஷன் சொன்னேன் அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் உங்ககிட்ட அப்படின்னா, 5வது படிச்சுட்டு வந்தா மாடு தரேன்னு சொன்னேன் அப்படின்னா. அப்படியா, 5வது படிச்சுட்டு வந்தா மாடு தரேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, நீ 5வது படிச்சியோ அப்படின்னா. இந்த பையன் சொன்னா, நான் இப்ப 6வது படிக்கிறேன் அப்படின்னா. நீ இப்ப 6வது படிக்கிற, 5வது படிச்சியோ அப்படின்னா. இல்ல நான் 6வது படிக்கிறேன் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா கேட்டா, திருப்பி கேட்குறா, நீ 5வது படிச்சியா அப்படின்னா. அந்த பையன் சொன்னா, நான் 4வது படிச்சிருந்தேன், அப்புறம் எங்க அம்மா டியூஷன்லாம் வச்சு என்ன 6வதுல சேர்த்துட்டா, நான் 5வது படிக்கல, 4வதுலேருந்து 6வது சேர்ந்துட்டேன் அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு பெரியவா சிரிச்சுண்டு, பத்தியா நீ கேட்ட இல்லையோ, பிராமிஸான்னு கேட்ட, நானும் வார்த்தை தப்ப மாட்டேன்னு சொன்னேன் அப்போ, இப்பவும் சொல்றேன், நான் உங்ககிட்ட சொன்னது என்ன, நீ 5வது படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உனக்கு மாடு தரேன்னு சொன்னேன். நீ 5வது படிக்கலையோ இல்லையோ, 4வது படிச்சிருக்க, 6வது தான் படிச்சிருக்க, 5வது படிக்கல, அதனால இந்த மாடு உமாச்சிட்டே இருக்கட்டும், சந்திரமொழி வீசிட்டே இருக்கட்டும், சரியா அப்படின்னா. குழந்தையோ இல்லையோ, அதுக்கு ஒன்றும் விவரம் புரியல. ஓஹோ, பெரியவா சொல்றது கணக்கு கரெக்டாக தான் இருக்கு, 5வது படிச்சுட்டு வந்தா மாடு தரேன்னு சொன்னா, நம்ம தான் இப்போ 5வதும் படிக்கல, அதனால மாடு இங்கேயே சுவாமிகிட்டே இருக்கக்கூடாது, சரி நீ சொன்னா சரிதான் இருக்கும், அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு, க்ஷேமாரு போயிட்டு வா அப்படின்னு பிரசாதத்தை கொடுத்து அனுப்பிச்சுட்டா. எளியாருக்கு எளியன் அப்படின்னு அடிமட்டத்தில் இருக்கிறவா யாராவது இருந்தாலும் சரி, பரம ஏழையா இருந்தாலும் சரி, படிச்சவாளா இருந்தாலும் சரி, படிக்காதவாளா இருந்தாலும் சரி, குழந்தைகளா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் சரி, அப்படியே சௌலபியமா சகஜமா பழகலாம் அப்படின்னா அது பெரியவாள்கிட்ட தான் நடக்கும். அது மாதிரி குழந்தைகளுக்கு குழந்தைகளா பெரியவா பழகுவா. அவள் அதே மாதிரி பெரியவா நுங்கம்பாக்கத்தில் இருக்கிறதே இந்த வீடு வீடாக போயிட்டு வரா. யாரெல்லாம் அந்தந்த தெருக்கு அங்கங்கே போகிறதெல்லாம் போயிட்டு வரத்தை பார்த்தா அந்த கூட்டமாக குழந்தைகள்லாம் வருமே, அதில் யாரோ ஒரு குழந்தை கூடவே வருது. அந்த குழந்தை பார்த்துட்டே வந்தது. இது என்னமோ இந்த வீட்டுக்கு போகிறா, அங்கே பூர்ணகுமத்தை எடுத்துக்கிறா, அங்கே சித்த இருக்கா வரா, அப்புறம் என்னமோ இந்த ஒரு இடத்துக்கு போகிறா, அந்த கோவிலுக்கு போகிறா, குளத்துக்கு போகிறா, இப்படி எல்லாம் போகிறத பார்த்தோன்னே அந்த பையனுக்கு தோணித்து, நம்ம வீட்டுக்கும் பெரியவாளை கூப்பிடணும் அப்படின்னு. சின்ன பையன், வேற தெரியாத பையன், ஏதோ இந்த கூட்டமாக எல்லாரும் போகிறத பார்த்து கூடவே வந்துருக்கான். அதனால அந்த குழந்தையாவே நினைச்சு கொடுத்து பெரியவாளை கூப்பிட்டாக்க வீட்டுக்கு வருவாளாக்கும் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணா, நடுப்புற உள்ளுக்குள்ள போய் கூட்டத்தில் போந்துன்னு பெரியவாள்கிட்ட, சார் எங்காத்துக்கு வாங்கோ அப்படின்னா. கூட இருக்கிறவாள்லாம் பெரியவாளை போய் சாருன்னு கூப்பிட்டா எல்லாருக்கும் வித்தியாசமா இருந்து, உடனே அந்த பையனை வெட்டினா, அப்படிலாம் பெரியவாளை கூப்பிடக்கூடாது, பேசக்கூடாது, அந்தன போடா அப்படின்னு அவனை அந்தன தள்ளினான். இவ தள்ளினோன்னு அந்த வந்துட்டான். உடனே கொஞ்சம் தூரம் போனோடனே திருப்பி அந்த பையன் போய், சார் எங்காத்துக்கு வாங்கோ அப்படின்னா. அப்போ அவ தள்ளினா. இப்படி 2-3 தரம் போற இடத்துல திருப்பி திருப்பி சார் எங்காத்துக்கு வாங்கோ, சார் எங்காத்துக்கு வாங்கோன்னு அந்த குழந்தை கூப்பிட்டுட்டே இருக்கு. பெரியவாளும் ஒன்றும் பதிலே சொல்லலை, இவாள்லாம் விரட்டிகிட்டே இருக்கா. இப்படி போயிட்டு வரத்தே ஒரு 2 ரோடு சேர்ற ஜங்ஷன் வந்தது. அந்த இடத்துக்கு வந்தோடனே அந்த பையன் அப்படி முன்னால வந்து திருப்பி கூப்பிட போறான். திருப்பி 4ஆம் தரமா சாரை எங்காத்துக்கு வாங்கோன்னு அந்த பையன் இப்படி முன்னால வந்தோடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, கண்ணா சாரா எந்த தெருவில் இருக்குன்னு கேளு அப்படின்னா. அந்த குழந்தைய பெரியவா சொல்றா, சாரா எந்த தெருவில் இருக்குன்னு கேளு அப்படின்னு. பெரியவாளே கேட்டப்புறம் அவளெல்லாம் வெயிட் பண்ண உடனே அந்த பையன், உங்க எந்த தெருலடா இருக்கு பெரியவா கேட்குறா அப்படின்னு. உடனே இடது பக்கம் காமிச்சு இங்கேதான் இருக்கு அப்படின்னா. அந்த தெருவில் தான் இருக்கான் அப்படின்னா, அப்போ சாராத்துக்கு போவோம் வா அப்படின்னா பெரியவா அங்கே போக ஆரம்பிச்சிட்டா. எல்லாருக்கும் ஒரே கவலையா இருக்கு. இது ஏதோ ரோட்ல போற குழந்தை விளையாட்டா சார் எங்காத்துக்கு வாங்க கூப்பிட்டா நிஜமாவே அது சீரியஸா எடுத்துன்னு இவரும் போறாரு அப்படின்னு. அந்த வீட்டுல எப்படி இருக்குமோ என்ன இருக்குமோ அப்படின்னு தெரியல அவளுக்கு. உடனே அந்த பையன் சொன்னா, ஓடிப்படா, யாரானு பெரியவாளை அழிச்சுனோட அவங்க அப்பா அம்மாவை, பெரியவா அங்காத்துக்கு வரா அப்படின்னு. இந்த குழந்தை வாங்க வாங்கன்னு கூட்டுன்னு போச்சு. அந்த வீடும் வந்துடுத்து. வீட்டு வாசல்ல வந்தா பெரியவா நிற்கிறா, எல்லாரும் பரிவாரத்தோட. உள்ளுக்குள்ள அந்த அப்பா அம்மாவுக்கு தூக்கி அறிபுட்டுன்னு இத்தாப்புல வந்து பார்த்தா வாசல்ல பரமேஸ்வரன் வந்து நிற்கிற பரிவாரத்தோட. அவளோட மனோபாவம் எப்படி இருந்திருக்கும், அப்படியே விக்கிச்சு போயிட்டா. அவளுக்கு என்னன்னு அந்த ஆச்சரியத்துல உறைஞ்சு போய் நிற்கிறா. பெரிய உடனே உள்ள போலாமா அப்படின்னு அந்த குழந்தைய அழிச்சுனா அந்த வீட்டுக்குள்ள போனா. பார்த்துட்டு தன்னோட திருப்பாத்த வீடு முழுக்கலும் பதிச்சுட்டு வெளியில வந்து சாருக்கு திருப்தி தானா கேடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைய ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு அவளுக்கு பிரசாதத்தை கொடுத்துட்டு வந்தா. அப்படின்னா
அவளோட எளிமைக்கு என்னன்னு சொல்றது? அந்த இடம் அப்படின்னா அந்த வீடுன்னா இவ முன்னால வரையன்னு சொல்லியிருந்தா கூட அங்க ஒன்றும் பெருசா ஏற்பாடு பண்ணிக்க முடியாது. ரொம்ப சர்வசாதாரணமான ஏழ்மையான வீடு தான். அந்த வீட்டுக்கும் போய் ஒரு குழந்தை விளையாட்டா சார் எங்காத்துக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்டா கூட அங்கேயும் போயிடுவா பெரியவா. இதுதான் பெரியவாளோட எளிமைக்கும் அவளோட அன்புக்கும் சாட்சியா இருந்துருக்கு. இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் குழந்தைகள்கிட்டெல்லாம் அவள் குழந்தைகளோட விளையாடினது. இப்படி அது மாதிரி பெரியவாளோட அந்த அன்பையும் அருளையும் தொடர்ந்து நாம அனுபவிக்கும். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். மாறுபட்டு அஞ்சு என்னை வஞ்சிப்ப யான் உன் மணிமலர்த்தாள் வேறுபட்டேனை விடுதி கண்டாய் வினையேன் மனத்தே ஊறுமட்டே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே நீறுபட்டே ஒளி காட்டும் பொன்மேனி நெடுந்தகையே நெடுந்தகை நீ என்னை ஆட்கொள்ளையான் ஐம்புலன்கள் கொண்டு விடுந்தகையேனை விடுதி கண்டாய் விரவார் வெறுவ அடுந்தகை வேல் வல்ல உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே கடுந்தகையேன் உண்ணும் தென்னீர் அமுதப் பெருங்கடலே கடலினுள் நாய் நக்கியாங்கு உன் கருணைக் கடலின் உள்ளம் விடலறியேனை விடுதி கண்டாய் விடலில் அடியார் உடல் இளமே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே மடலின் மட்டே மணியே அமுதே என் மதுவெள்ளமே வெள்ளத்துள் நாவற்றி ஆங்கு உன் அருள் பெற்று துன்பத்தினின்றும் விள்ளக்கிலேனை விடுதி கண்டாய் விரும்பும் அடியார் உள்ளத்துள்ளாய் மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே கள்ளத்துளேற்கு அருளாய் களியாத களியனக்கே களிவந்த சிந்தையொடு உன் கழல் கண்டும் கலந்து அருள வெளிவந்திலேனை விடுதி கண்டாய் மெய்ச்சுடருக்கு எல்லாம் ஒளிவந்த பூங்கழல் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே எளிவந்த எந்தை பிரான் என்னை ஆளுடை என்னப்பனே என்னை அப்பா அஞ்சல் என்பவர் இன்றி நின்று
எய்த்து அலைந்தேன் மின்னை ஒப்பாய் விட்டுடுதி கண்டாய் உவமுக்கில் மெய்யே உன்னை ஒப்பாய் மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே அன்னை ஒப்பாய் எனக்கு அத்தன் ஒப்பாய் என் அரும் பொருளே பொருளே தமியேன் புகலிடமே நின் புகழ் இகழ்வார் பெருளே என்னை விட்டுடுதி கண்டாய் மெய்மையார் விழுங்கும் அருளே அணிபொழில் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே இருளே வெளியே இகபரமாகி இருந்தவனே இருந்து என்னை ஆண்டுகொள் விற்றுக்கொள் ஒற்றிவை என்னின் அல்லால் விருந்தினேனை விடுதி கண்டாய் மிக்க நஞ்சு அமுதா அருந்தினனே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே மருந்தினனே பிறவிப் பிணிப்பட்டு மடங்கினற்கே மடங்க என் வல்வினை காட்டை நின் மன்னருள் திக்கொழுவும் விடங்க எந்தன்னை விடுதி கண்டாய் என் பிறவியை வேரொடும் களைந்து ஆண்டுகொள் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே கொடுங்கர் இக்குன்றுரித்து அஞ்சுவித்தாய் வஞ்சிக் கும்பினையே கொம்பரில்லா கொடிபோல் அலமந்தனன் கோமளமே வெம்புகின்றேனை விடுதி கண்டாய் விண்ணர் நண்ணுகில்லா உம்பருள்ளாய் மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே அம்பரமே நிலனே அனல் காலொடு
ஒப்பானவனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களேலோ உறங்கிடுவீர்களேலோ. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே
காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.